जो अज सानू हुक्मनामा रिसीव होया, गुरु जी सेज मेरे मन। सो वी हैव टू एड्रैस अवर माइंड टुडे थ्रू आउट द डे। आपां अपने आप नू एड्रैस करना है कि मेरे मना हर राम नाम कर रंग। रंग रंग की हुंदा? कलर चढ़ना। द प्रोसेस ऑफ कलरिंग क्लोथ्स, वो सीधा ही कपड़ा लैके उत्ते रंग नहीं चढ़ाउंदे, है ना। यू मस्ट हैव सीन, जिन्होंने इत्थे पता नहीं की कहते हैं, पर इंडिया में उन्होंने ललारी कहा जाता, द परसन हू कलर्स द क्लोथ्स। एंड दैट प्रोसेस यू विल फाइंड इन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी च कई शब्दों दे विच उस प्रोसेस नूं एग्जाम्पल वजों भी लिया आ। हुणे तुसीं आसा दी वार सुनी है, उहदे च भी आया सी। तो सतगुरु जी सेज इफ यू हैव सीन अ पर्सन हू कलर्स द क्लोथ्स, वट ही डज, ही वॉशेस द क्लोथ। जे मैला है तो पहला उन्होंने धोंदा है। मैले कपड़े के उत्ते रंग नहीं चढ़ाया जाता। जिहड़ा कपड़ा मैला आ, अ क्लोथ विच इज फिल्थी डर्टी, यू कैन नॉट कलर इट, बिकॉज आफ्टर दैट वैन यू विल वॉश इट अवे, जो मैल निकलनी है नाल ही रंग निकल जाना, है ना। तो उन्होंने फिर पहला धोता जाता, दे वॉश इट एंड दैन दे ट्रीटेड विद कैमिकल्स। फिर उन्होंने कैमिकल नाल ट्रीट किया जाता, जिन्होंने गुरबाणी च कहा जाता पाहे च पाउणा, है ना, पाहे च पाउणा। ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ रंग काट भी कहते कि पिछला रंग ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ देना, ਉਹਨੂੰ प्रिपेयर करना रंग चढ़ाउण लई। सो इट्स अ प्रोसेस। फिर ਉਹਦੇ ਤੇ रंग चढ़दा है, नहीं तो कच्चा रह जाता है, डब पै जाते। मैनी टाइम्स कोई कलर करवाउंदा कपड़े नूं, जो पहली बारी धोंदा है उत्थे स्पॉट्स बन जाते हैं। दैट मीनस द पर्सन हैज़ नॉट फॉलोड द ड्यू प्रोसेस। हुण रंग चढ़ाउणा है, यू विल फाइंड दिस वर्ड मैनी टाइम्स इन गुरबाणी। इस मन दे उत्ते रंग चढ़ाउणा है, इस मत दे उत्ते रंग चढ़ाउणा है, रब दा रंग, रब्बी रंग विच रंगे जाना है। हुण रंग चढ़ाउण दा मतलब उहदे लई एक प्रोसेस है। रंग चढ़ना मीनस मैं उस रंग च रंगे आ गया। सो इफ मैं राम नाम दे रंग की गल करदा, राम मीनस रोम, रोम च रमिया होया, ओमनी प्रेजेंट। सो इफ आई हैव टू गेट इम्ब्यूड इन राम, इफ आई हैव टू गेट कलर्ड इन राम, दैट डजंट मीन कि मैं कोई रंग लैके अपने उत्ते चढ़ाउणा आ। इट मीनस कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अंदर तक, धुर अंदर तक, आई शुड बिलीव दिस कि राम हर जगह है, रोम रोम च है। आई शुड बी वरीड, आई शुड बी अफ्रेड, आई शुडंट हेट, है ना। मैनू डरन की लोड़ नहीं, नफरत करन की लोड़ नहीं। रोम रोम च, मेरे च भी, हर जगह ही, हर थां, सब थाई होए सहाय, यही बोलते हैं असी। वो हर जगह ही है। तू मेरा राखा सब नहीं थाई। सतगुरु जी सेज मेरे मन हर राम नाम कर रंग। हरी नाम, हरी राम नाम दा रंग अपने उत्ते चढ़ा। हरी मीनस द सोर्स ऑफ लाइफ वाहेगुरु, हरेक नूं हरिया भरिया करन वाला, राम रोम रोम च रमिया होया। वन हू हैज़ ब्लैसड यू विद दिस ब्यूटीफुल लाइफ, उहदे रंग च रंगिया जा। सो व्हेन आई एम स्टार्टिंग माई डे टू डे, हाउ कैन आई गेट इम्ब्यूड इन दैट डिवाइन कलर। वो इम्ब्यू असीं उदों होवांगे, कलराइज असीं उदों होवांगे जदों मैं जाणागा कि मैनूं जिहड़ी लाइफ मिली है ना, ये परमात्मा ने दिती है। दिस इज़ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट बाय वाहेगुरु। मैं रिटर्न की देवां उहनूं, मैं उन्होंने की दे सकदा। फिर के अगे रखी है जित दिसै दरबार, मूहों के बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार। दिस लाइफ हैज़ बिन ब्लैसड बाय वाहेगुरु, गिफ्टेड बाय वाहेगुरु। मैनू चांस दे दिता है, मैं उन्होंने की दे सकदा। सब कुछ तो उहदा ही है। जे लाइफ ही उहदी है तो मैनू पहला तो फिक्र करन दी लोड़ नहीं, मैनू इन्ना दौड़न, इन्ना ज़्यादा हर चीज़ के उत्ते ओवर थिंक करन दी लोड़ नहीं। लाइफ देण वाला हरी परमात्मा, मैं उहदा शुकराना करना है। ऑल आई हैव टू डू इज लिव इन ग्रेटिट्यूड। सो थ्रू आउट द डे, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, इंस्टेड ऑफ अंदर इरीटेशन लैके, डिसअपॉइंटमेंट लैके आउण दी जगह कुछ भी होवे, जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। मेरे मन हर राम नाम कर रंग।
ਇਹ ਰੰਗ ਚੜਾ ਲੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਡੇ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। these things they happen throughout the day, these things they happen throughout my life। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। and I'm always thankful to you because you live within me। as we read ਗੁਰਬਾਣੀ, as we listen to ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। this is beautiful। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਟੇਕ ਦਿਸ ਵਿਦ ਯੂ ਟੂਡੇ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਕਲਰਡ ਇਨ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਕਲਰ, ਇਹ ਰੰਗ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ। ਆਈ ਵੀਅਰ ਵਾਈਟ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਮੋਰ ਡਿਵਾਈਨ, ਹੀ ਵੀਅਰਸ ਬਲੂ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕਲਰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਈ ਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਲੈਟ ਦੈਟ ਡਰਟ ਐਂਡ ਫਿਲਥ ਗੋ ਅਵੇ, ਦੈਨ ਟਰੀਟ ਇਟ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰੀਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਦ ਗੁਰੂ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਇਹ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਡੇ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਬਲੈਸਡ ਮੀ ਵਿਦ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਵਾਂ। ਅਖੀਰ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਆਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਡੇਲੀ ਗਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਟਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਮਰਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਡੂ ਦਿਸ, we are disrespecting the biggest gift of life। we are disrespecting Ram, we are disrespecting ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੇਨਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, all we find is fault, all we find is ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, then we are disrespecting ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਚੀਜ਼ ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਹੈਪਨ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਟ ਟੂ ਬੀ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਿਫਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਵੋਂਟ ਮੈਟਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਟਿਲ ਦੈਟ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਸਫਰ ਵਿਦਿਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਘੋਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ। ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਮਸਟ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ। ਉਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦਿਨ ਯੂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੈਟ ਲਾਈਫ ਵਿਦਿਨ ਮੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਟੇਕ ਇਟ ਫॉर ਗ੍ਰੈਂਟਡ। ਰੱਬਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੂੰ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਅਲੋਨ। ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲੋਨ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਵਰ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦ ਡੇ ਯੂ ਵਰ ਬੋਰਨ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ, I am talking, I am walking, I am smiling, I am crying, whatever, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੈਲਥ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ। The day that ਜੋਤ disappears, merges in the ਪਰਮ ਜੋਤ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
मैं भी नहीं हुंदा, तो मेरे तो दूर तक गया ही नहीं। मैं नालों कदे ना विसरै, मैं नालों कदे ना विछड़े, मेरे तो कदी विछड़दा ही नहीं हो। जदों तक मैं कहा कि मैं जीउंदा आ, मेरे नाल है। सो आवर फीयर्स, आवर एंगजाइटीज, आवर इनसिक्योरिटी स्टार्ट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਸਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਜਿਨਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹਰੀ, ਉਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਯੂ। ਯੂ ਆਰ ਨੈਵਰ ਅਲੋਨ, ਨੈਵਰ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏ, ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ, ਐਵਰੀ ਐਟਮ ਆਫ ਮਾਈ ਬੋਡੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਵੈ। ਮੈਂ ਚੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਬਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਦੈਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਹਰੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਫ ਜੇ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰੰਗ ਚੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਚ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਫ, ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ made me realize this, that ਵਾਹਿਗੁਰੂ is living within me। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, he is with me। ਸਤਸੰਗਤ ਕਦੀ ਸੋਚ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ he is living within me, it's not I am। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਰਟਨ ਕੇਵਸ ਔਰ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਐਂਡ ਸਿਟ ਫॉर ਲੌਂਗ ਆਵਰਸ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਬਸ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼। ਇੱਥੇ ਹੀ ਟੁੱਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਮੋਮੈਂਟ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ। ਐਜ਼ ਆਈ ਬਰੀਥ ਇਨ, ਐਜ਼ ਆਈ ਬਰੀਥ ਆਊਟ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਆ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਵਾਕਿੰਗ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਬਰੀਥਿੰਗ, that means ਵਾਹਿਗੁਰੂ is with me। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਦਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਰੰਗ ਚੜਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, one who has that feeling that ਵਾਹਿਗੁਰੂ is with me all the time, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ CCTV ਕੈਮਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, you are under CCTV surveillance। ਹੁਣ ਨਾ ਡਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜਾ ਆ, ਹੀ ਲਿਵਸ ਵਿਦ ਇਨ ਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। Now what happens in our societies, if I know someone who is powerful enough, है ना, तो मैं किसी को कुछ भी नहीं जानता। I don't know about Malaysia, in India it happens। Even if I know the sarpanch of a village, I would like be driving like the whole road is mine। If the policeman stops me, I would say, सरपंच नाल गल करावां, the parliament member of parliament ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ। ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
2 ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਉਂਸਰਸ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਮੀ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਬਰੀਥ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹਾਈਡ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹਾਈਡ, ਆਈ ਕੈਨ ਹਾਈਡ ਫਰੋਮ ਦ ਪੀਪਲ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਸ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੂ ਲਿਵਸ ਵਿਦਿਨ ਮੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੈਸੀ ਹਾਈ, ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰ ਰੰਗ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜਾ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ। ਡੋਂਟ ਫਾਈਟ ਓਵਰ ਦੀਜ਼ ਵਰਲਡਲੀ ਕਲਰਸ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ। ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੂ ਲਿਵਸ ਵਿਦਿਨ ਯੂ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਹਰ ਭੇਟਿਆ ਰਾਓ ਨਿਸੰਗ। ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਟੂ ਮੀਟ ਦੈਟ ਲਾਰਡ, ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਟੂ ਮੀਟ ਦੈਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 40 ਵਾਰ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਤੁਠੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਊ ਟੂ ਕਲਰ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਊ ਯੂ ਇੰਬਿਊ ਇਟ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੀ ਲਿਵਸ ਵਿਦਿਨ ਮੀ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹਉ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਭੇਟਿਆ ਰਾਓ ਨਿਸੰਗ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਐਜ਼ ਇਟ ਹੈਪਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈ ਲੋਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਆ। ਜਿਸ ਮਾਨੁਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਅਦਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰੇ ਭਾਈ। ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਪੇਨ, ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਜ਼ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਸਟੋਰੀ। ਵੀ ਮਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ them। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ। Your family is not supposed to make you happy. Your friends are not supposed to make you happy. Your boss is not supposed to make you happy. Your children are not supposed to make you happy. It's you and only you who's supposed to make you happy. ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। All these friends, relatives, everything around you. They are for you. Create a heaven for yourself and for others too. Respect karo, be kind, be helpful, but don't expect. ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੇਨ ਐਂਡ ਸਫਰਿੰਗ, ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਦੈਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਟ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ। Do it. When you know that you are doing it right, keep on doing that. ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਦਰਸ, ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਬਿਨਵਲੈਂਸ, ਲਵ, then you are serving that Lord within. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕਿੰਗਸ। ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਭਿਖਾਰੀ ਕਿਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਨੀਡ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਫਰਮ ਅਦਰਸ। ਯੈਸ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਲਪ ਐਵਰੀਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਲਪਿੰਗ ਮੀ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਹੈਲਪ ਹਿਮ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ ਆਈ ਐਮ ਹੈਲਪਿੰਗ, ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ, ਔਰ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਹਰ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ, it's about the Lord who lives within me, it's about the Vaheguru who lives within him। ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਇਹ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੇ ਕਦੀ, ਇਹ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਫਰਮ ਦ ਸੋਲਜਰਸ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਗੇ। In fact, the soldiers, they went to Guru Gobind Singh ki ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਯੂ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਯੂਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਐਵਰ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸੈਲਫਲੈਸਲੀ ਪੂਰੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਹੈ। ਇਹ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਫ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਲਵਿੰਗ ਆਲ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਮ ਔਰ ਅਦਰ ਡੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਰੰਗ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ। ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਲਓ, ਨਾਮ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਯੂ। ਜੇ ਨਿੰਦੇ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਇਹ ਆ ਪੱਕਾ ਰੰਗ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭੰਗ। ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਹਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੋ ਸੰਗ। ਸੋ ਇਨ ਹੋਲ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਲ ਜਾਵੇ, the malice of hatred, greed, envy, jealousy, anger, lust, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਧੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲ ਜਾਏ ਤੇ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਦ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਾਮ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਰਿਐਕਟ, ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ although we know everything, but when the moment comes, it's very hard to control ourselves। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੰਗ ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਰੀਡ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚੜੀ ਜਾਏਗਾ।
ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੋ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੋ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ। ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਈਵਨ ਇਫ ਆਮ ਸਿਟਿੰਗ ਅਲੋਨ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ thinking about ऐदा हो गया ऐदा हो गया। I should be thinking upon your शब्द which I heard in the morning as a हुक्मनामा कि मेरे मन हर राम नाम कर रंग। राम दा रंग चढ़ाना आ, मेरे अंदर राम है, हर जगह राम है, मेरे वर्क प्लेस ते भी राम है, मेरे अंदर जी रहा है। सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सतगुरु कृपा करे, we take this शब्द with us, we take our Guru with us to our daily activities today। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, a wonderful and beautiful day ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।